Hello students, today we will learn about role of central bank towards economic development of the country. Central bank of a country has contributed significantly towards economic development. It plays its part in both the conventional and modern way to attain the ultimate goal of developing the economic scenario. The major works done by central bank are in the form of issue of currency or banknotes, helping the government, being the banker's bank, keeping the foreign exchange reserve in its custody, lending to the banks to face the financial crisis, controlling the credit flow in the country. These are the common functions and major functions of the central bank. All these functions performed by the central banks leads to the exclusive target or goal, that is economic development of the country. అంటే కేంద్ర బ్యాంకు సాంప్రదాయ విధులను నిర్వహించడంతో పాటుగా, సాంప్రదాయ విధులు అంటే బ్యాంకు నోట్లను, కరెన్సీ నోట్లను జారీ చేయడం, గవర్నమెంట్కి ఏజెంట్స్గా వర్క్ చేయడం, అలాగే బ్యాంక్స్కి బ్యాంకర్గా ఉండడం, అలాగే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో హెల్ప్ చేయడం, నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయడం లాంటివి మేజర్ ఫంక్షన్స్ కిందకి వస్తాయి. ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏ గోల్ కోసం, ఏ టార్గెట్ కోసం చేస్తుంది అంటే కేవలం ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించడానికి. మన దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించడానికే ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది, కేంద్ర బ్యాంక్ అనేది ఈ పైన పేర్కొన్న చర్యలను తీసుకుంటుంది. సో for economic development of the country, the central bank has taken the following measures to improve and advance the economy of the country. Let's see what are these measures taken by the central bank. First one is establishing and developing financial institutions. Development of economy of a country largely depends upon the currency and credit flow system. It is a primary objective of central bank to establish new financial institutions or revamp the existing institutions to provide better credit facilities and to mobilize savings through proper medium, especially in developing and underdeveloped countries. It also extends branch banking system in rural and backward areas to disperse credit facility to the needy people such as farmers, small traders, businessmen, etc. Next, it provides short-term loans at a lower rate of interest to the people belonging to rural areas to meet their financial requirements. In this way, central bank protects and safeguards the people from the exploitation of the local money lenders, zamindars and merchants. It also extends helping hand to the developed and leading banks of different areas for dispersing credit facilities to poor farmers, landless agriculture workers and other weaker sections in the society. So ఇక్కడ మనం మొదటగా చెప్పుకున్నది సాంప్రదాయ విధులను నిర్వహించడంతో పాటుగా ఈ దేశాలలో కేంద్ర బ్యాంకు నిలకడైన ఆర్థిక అభివృద్ధికి కూడా తోడ్పడుతుంది. అంతేకాకుండా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో మంచి వ్యవస్థీకృత నగదు మరియు మూలధన మార్కెట్ల లాంటి వాటి అభివృద్ధికి కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆ దేశ అభివృద్ధి మరియు ప్రోత్సాహం కొరకు కేంద్ర బ్యాంకు చాలా రకాలైన విధులను కూడా నిర్వహిస్తుంది. అందులో ముఖ్యమైనవే సాంప్రదాయ విధులు. కాబట్టి కేంద్ర బ్యాంకు ఆర్థికాభివృద్ధిని సాధించడానికి కొన్ని మెజర్స్ని తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ మెజర్స్ ఏంటో చూద్దాం. అందులో మొదటిది ఎస్టాబ్లిషింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అంటే ఆర్థిక సంస్థల్ని, కొత్త వాటిని స్థాపించడం మరియు ఉన్న వాటిని ఇంకా అభివృద్ధి చేయటం. కొత్త ఆర్థిక సంస్థల్ని ఏర్పాటు చేయడం, అలాగే ఉన్న ఆర్థిక సంస్థల్ని అభివృద్ధి పరచడం. సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో వాణిజ్య బ్యాంకులు పట్టణ ప్రాంతాలలో శాఖా విస్తరణపై దృష్టి పెడతాయి. వ్యవసాయ రంగానికి కూడా క్రెడిట్ విస్తరణ కోసం కేంద్ర బ్యాంకు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా శాఖలు విస్తరించేలా కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తుంది. అలాగే
అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు అభివృద్ధి చెందని దేశాలలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. కాబట్టి ఇలాంటి దేశాలలో కేంద్ర బ్యాంకు ఒక సమీకృత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా అవసరమైతే వాణిజ్య బ్యాంకు పాత్రను పోషించడానికి కూడా ఏమాత్రం వెనకాడదు. అలాగే వ్యవసాయం, పరిశ్రమ, విదేశీ వాణిజ్యం మొదలైన ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క కీలక రంగాల అభివృద్ధికి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వనరులు అవసరమవుతాయి. ఇలా చేయడానికి ఈ రంగాలను దీర్ఘకాలిక రుణాలను అందించేందుకు ప్రత్యేక ఆర్థిక సంస్థలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ఈ విధంగా వీక్గా ఉన్న ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని క్రెడిట్ అందజేసి వాటిని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే రూరల్ ఏరియాస్లోని పీపుల్కి కూడా తక్కువ వడ్డీ రేటుకి రుణాలను ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. వాళ్ళందరినీ ఈ మనీ లెండర్స్ నుంచి, అంటే వడ్డీ వ్యాపారుల నుంచి, జమీందారుల నుంచి కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకాలన్నింటినీ కూడా, ఈ స్కీమ్స్ అన్నింటినీ కూడా కేంద్ర బ్యాంకు రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా విస్తృతపరచడం అనేది జరుగుతుంది. Next measure taken by the central bank is balancing the demand and supply pattern of money. Means actually it is crucial to handle the demand and supply pattern of money in an economy. Central bank takes responsibility to maintain a proper balance in between demand for money and its circulation in the country. A slight change in this balance position may adversely affect the economic condition and clearly reflected through the changes in price level. If there is deficit arises in supply of money in the market, it will restrict the growth rate. On the other hand, excess circulation of money in the market may lead to inflation. It is anticipated a high level of demand for supply of money in the economy due to growing monetization of several sectors along with the increase in price level of different agricultural and industrial products. Hence, it is essential to maintain the adequate balance of money circulation. It is a central bank that controls and regulates the monetary system of a country by formulating appropriate and effective financial policies for the development of the country's economic కండిషన్. కేంద్ర బ్యాంకు ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం తీసుకునే నెక్స్ట్ మెజర్ వచ్చేసి మనీ యొక్క డిమాండ్ని మరియు దాని యొక్క సరఫరాని, ఈ రెండిటి మధ్య సమతుల్యతని తీసుకురావడం. ఈ రెండిటి మధ్య సమతుల్యతని తీసుకురావడం అనేది కేంద్ర బ్యాంకు యొక్క బాధ్యతగా పరిగణించబడింది. ఎందుకంటే డిమాండ్ మరియు సప్లై సరళిలో వచ్చే మార్పు మన దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిపై చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇది వస్తువు ధరలలో వచ్చే మార్పులకి కూడా కారణమవుతుంది. ఒకవేళ మనీ సప్లైలో కనుక లోటు అనేది ఏర్పడితే అది ఆర్థిక అభివృద్ధికి అడ్డంకి కావచ్చు. అదేవిధంగా మనీ సప్లై కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే అది ద్రవ్యోల్బణంకి దారితీయవచ్చు. అందువల్ల ఈ బాధ్యతని కేంద్ర బ్యాంకు తీసుకుంది. ఈ మనీ యొక్క సప్లై ప్యాటర్న్ని, డిమాండ్ మరియు సప్లై మధ్య సమతుల్యతని తీసుకొచ్చే బాధ్యత కేంద్ర బ్యాంకుది. దీనికోసం కేంద్ర బ్యాంకు కొన్ని ఫైనాన్షియల్ పాలసీస్ని కూడా డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది. వీటన్నిటిని కూడా కేంద్ర బ్యాంకు ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. Next measure taken by central bank is designing a proper interest rate policy. Rate of interest charged in an underdeveloped country are generally at the higher level. There are different rates of interest charged for different lending purposes. It leads to a gap between the interest charged on long-term borrowing and short-term borrowings. A high rate of interest rate restricts the acceleration of economic growth of a country's in economic condition. So, it is required to reduce the rate of interest to make it affordable for different group of users in an economy. Interest rate has a direct impact on the
private party investment in the field of agriculture and industries. A lower rate of interest may encourage such investment in an underdeveloped economy. Central bank is generally framing a reasonable interest rate policy to encourage investment in both public and private sectors. It prepared a bank rate policy which suits the requirement of all the spheres of people in an economy. A proper interest rate policy is helpful to maintain the price and financial stability in the country. కేంద్ర బ్యాంకు తీసుకునే నెక్స్ట్ మెజర్ వచ్చేసి తగిన వడ్డీ రేటుని నిర్మించడం. దేశంలో పెట్టుబడి దిశను ప్రభావితం చేయడానికి సరైన వడ్డీ రేటు నిర్మాణాన్ని చేపట్టడానికి కేంద్ర బ్యాంకు చాలా సహాయపడుతుంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో పెట్టుబడులకు మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించడానికి తక్కువ వడ్డీ రేటు విధానం చాలా అవసరమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇందుకు గాను ఈ వడ్డీ రేట్లను కేంద్ర బ్యాంకు రకరకాల బారోయింగ్స్కి, రకరకాల రుణాలకి రకరకాల వడ్డీ రేట్లను అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీర్ఘకాలిక రుణాలకైతే ఒక రకమైన వడ్డీ రేటు, అలాగే స్వల్పకాలిక రుణాలకైతే ఒక రకమైన వడ్డీ రేటుని కలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే కేంద్ర బ్యాంకు సాధారణంగా పబ్లిక్ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలలోకి పెట్టుబడిని ప్రోత్సహించడానికి వారికి తగిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పాలసీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. కేంద్ర బ్యాంకు ఎప్పుడూ కూడా ఎకానమీలో ఉన్న అన్ని వర్గాల ప్రజలకి సూట్ అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పాలసీని, వడ్డీ రేటు పాలసీని ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీని ద్వారా ప్రైస్ మరియు ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీకి హెల్ప్ చేయడం అనేది, మెయింటైన్ చేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మెజర్ టేకెన్ బై ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈజ్ మేనేజింగ్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్. It is a primary work shouldered by the central bank since its inception to manage and handle government funds. Central bank has to be taken care of for issue of government bonds, price stability, minimizing the cost of servicing the national debt, etc. Minimizing the cost of servicing the national debt refers to the practice adopted by the central banks to issue the government bonds under the purview of a low bank rate policy. It may sometimes play the role of an underwriter for trading of government securities. This bank helps in determining a proper capital structure of public debt from time to time. Central bank encourages arrangement of private finance in the shape of funding by the private entities. కేంద్ర బ్యాంకు ఆర్థిక అభివృద్ధికి తీసుకునే మెజర్స్లో నెక్స్ట్ మెజర్ వచ్చేసి మేనేజింగ్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్. అంటే గవర్నమెంట్ నిధులని, ప్రభుత్వ నిధులని నిర్వహించడం. ఆల్రెడీ మనము సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రాథమిక విధుల గురించి చెప్పుకున్నాము. అందులో భాగంగానే ఈ కేంద్ర బ్యాంకు గవర్నమెంట్ తరపున గవర్నమెంట్ యొక్క నిధులను, అలాగే గవర్నమెంట్ బాండ్స్, వాటి యొక్క ధర స్థిరత్వాన్ని, అలాగే ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలకు అండర్ రైటర్గా పనిచేసే బాధ్యతను కూడా కేంద్ర బ్యాంకే తీసుకుంటుంది. కేంద్ర బ్యాంకు ప్రభుత్వం తరపున మూలధన నిర్మాణంకి సంబంధించిన నిర్ణయాలను తీసుకోవడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. అలాగే ఈ కేంద్ర బ్యాంకు ప్రైవేటు సంస్థల నుండి మూలధనాన్ని సేకరించడానికి కూడా తగిన ఏర్పాట్లను చేస్తుంది, అలాగే వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ విధంగా కేంద్ర బ్యాంకు గవర్నమెంట్ తరపున గవర్నమెంట్ నిధులని మేనేజ్ చేస్తుంది, నిర్వహిస్తుంది అని మనం చెప్పగలుగుతాం. ఈ విధంగా కేంద్ర బ్యాంకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం తరపున అండర్ రైటర్గా పనిచేయడం, అలాగే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ని సేల్ చేయడం, వాటికి తగిన ఇంట్రెస్ట్ రేటుని, బ్యాంకు రేటుని నిర్ణయించడం, అలాగే మూలధనానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడడం, అలాగే ప్రైవేటు సంస్థల నుండి, ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ నుండి కూడా మూలధనాన్ని సేకరించడానికి వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం లాంటి పనులను చేయడం ద్వారా మన దేశాన్ని ఆర్థిక అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది అని మనం చెప్పగలుగుతాం.
Last measure taken by the central bank for economic development of the country is credit control. The most important function of a central bank is controlling the flow of credit in the economy. The main objective is to maintain a balance in credit operations. It has to bear the responsibility of credit control in order to ensure internal price stability, promote economic growth, and to avoid inflationary problems in the country. Price stability is highly required for the overall economic development. The central bank regulates and controls the money supply in accordance with the changing requirements of the economy. It makes proper use of various quantitative and qualitative techniques or methods to control and regulate credit in the country effectively. It formulates several effective policies to develop the economic condition in a country. అంటే లాస్ట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ యొక్క కేంద్ర బ్యాంకు తీసుకున్న లాస్ట్ మెజర్ వచ్చేసి క్రెడిట్ కంట్రోల్, అంటే క్రెడిట్ను నియంత్రణ చేయటం. కేంద్ర బ్యాంక్ యొక్క అతి ముఖ్యమైన పని ఆర్థిక వ్యవస్థలో రుణ ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడం. క్రెడిట్ కార్యకలాపాలలో సమతుల్యతను కొనసాగించడమే కేంద్ర బ్యాంకు యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంతర్గత ధరల స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి, అలాగే ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి మరియు దేశంలో అంతర్గత సమస్యలను నివారించడానికి కేంద్ర బ్యాంకు రుణ నియంత్రణ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తుంది. దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధికి ధర స్థిరత్వం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. కేంద్ర బ్యాంకు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా డబ్బు సరఫరాను నియంత్రిస్తుంది మరియు దేశంలో రుణాలను నియంత్రించడానికి కేంద్ర బ్యాంకు పరిమాణాత్మక మరియు గుణాత్మక పద్ధతులను సరైన రీతిలో ఉపయోగిస్తుంది. అలాగే కేంద్ర బ్యాంకు దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరచడానికి అనేక రకమైన ప్రభావవంతమైన విధానాలను కూడా రూపొందించింది. ఈ విధంగా కేంద్ర బ్యాంకు దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది అని మనం చెప్పగలుగుతాం. This is the role and these are the measures taken by the central bank for the economic development of the country. Thank you.